Yes. Namaste, everyone. So, I'm in politics, and we always deal with the decision-making process. And every moment, in every steps, every hour, in all this process, when we think about the decision-making process, we break it down into different aspects. One is information, and another one is perspective. Suchana ra drishtikon. So we have lots of supplies of information. We have lots of supplies of information in our device, in our hands, libraries, everywhere. But from where we get perspectives? So data helps us to get more perspective, to make right decisions. हामीसँग सूचना धेरै छ, अख्तियारी पनि छ, तर दृष्टिकोण छैन भने हामी गलत निर्णय गरिरहेको हुन्छौँ. We have changed our constitution 7 times in 7 decades. We have restructured our politics 6 times in 7 decades. But we are not being able to change the status. We are not being able to change or achieve what we want to achieve because we don't have right perspective, or the decision we are making is not in right process. So destroy your money, you can earn more. But when you destroy your data, your existence is erased. It's called your point. So, राजनीतिज्ञको रूपमा सधैँ काम गर्दै गर्दाखेरि म भन्छु मलाई दुईवटा कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. एउटा अस्तित्व, existence, and the next one is obvious, स्वाभाविक. So the world existed before us as well. But what's our role? So यसमा हामीले काम गर्दै गर्दा, so let's go back and study the revolution and the journey or different timelines of our practices of data in this country. The first time, in 1971, we brought computer in this country. And the second time, 1982, the Data System International, DSI, in the partnership of US-Nepal YI joint venture was formed. In 2007, we had public access to data, right to information. The RTI, the लिएर different practices ले गर्दाखेरि. In 2018, we got YB Machine Learning and Data Science Network, Nepal. The institution was formed in 2018. In 2020, the academic programs, workshop and industry application for data science grew in this country. But हामीले यो सबै चार्ट हेर्दै जाँदा स्टिल हाम्रो प्र्याक्टिसेसहरू जति हुनुपर्ने त्यति भइरहेको छैन. So I'm here to talk about the landscape of data in this country. And I have separated my information and my perspective, my understanding in 3 different. One is government, political, second, private sector or economic sector, and the third is education sector and future perspective or future opportunities. In government sector, these all are decision makers we have. So after restructuring of recent politics, and when we got all these 753 local bodies, 7 provinces, government, all these we got as a decision makers. But how they get data to make right decisions? So it's a political landscape for the student who wants to study data science. नेपालमा यो landscape or politically opportunity छ कि छैन? नयाँ आउने or British कलेजमा आउने data science
पढ्न चाहने स्टुडेन्टहरूको लागि भने पोलिटिकली यो रिसेन्ट रिस्ट्रक्चरले यति धेरै अपर्च्युनिटी हामीलाई क्रिएट गरिदिएको छ. They are making wrong decisions. Their programs are failing because they are not getting right information and perspective from all the resource or source of information. So, यो सबै हाम्रो लागि चाहिँ पोटेन्शियल ल्यान्डस्केप or मार्केट हो. सेकेन्ड, हामी जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले गर्ने इनिसिएटिभ्सहरू के हो, what they do. So all these we can take as like where we can contribute. So certain, as a lawmaker, as a policy maker, we always want to contribute. हामी सधैँ contribute गर्न चाहन्छौँ कि उहाँहरूले हाम्रो रिसोर्सेसहरू राइट वेमा युज गरोस्, ट्याक्स पेयर्स मनीहरू राइट ठाउँमा कन्ट्रिब्युट होस्, इन्भेस्ट होस् भनेर. तर we think and we get all this information that they are not getting right information. उहाँहरूसँग राम्रो दृष्टिकोण र सही सूचना यो दुईटै पाइरहनु भएको छैन. राम्रो दृष्टिकोण र सही सूचना दुईटै नपाइराखेको कारणले गर्दाखेरि धेरैवटा रङ डिसिजन्स तपाईहरुले हेर्नु भएको होला. कतिवटा समाचारमा सडक नै नभएको ठाउँमा पुल बनाइएको, जहाँ सडक नै छैन तर पुल बनाइदिएको छ हैन. स्टुडेन्ट नै छैन, स्कुल बनाइएको छ. त्यो सबै रङ डिसिजन्सहरू किन भइराखेको छ भने उहाँहरूलाई कसैले त्यो राइट पर्सपेक्टिभ र इन्फर्मेसन दिइराखेको छैन. सो डेटा साइन्सको अपकमिङ स्टुडेन्ट्स अर ग्रेजुएट्सहरूको लागि पोलिटिकल ल्यान्डस्केपमा यो सबै अपर्च्युनिटी हो. अघि हामीले भनेको यो सबै 3 लेभलको गभर्मेन्ट, 753 स्थानीय निकाय, 7वटा प्रदेश, केन्द्र, यो सबै. र यसरी हेर्दाखेरि उहाँहरूको नेपालमा इनिसिएटिभ्सहरू नभएको होइन, तर होम ग्रोन ग्रेजुएट्सहरू नभएकोले गर्दाखेरि कतिवटा इन्फर्मेसन हामीले लोकलाइज गर्न सकिरहेको छैनौँ. बाहिर युनिभर्सिटीबाट आउनुहुन्छ तर यहाँको लोकल कन्टेक्स्टहरू बुझ्न कतिवटा गाह्रो हुन्छ. सो यहीँको कलेजले यो कुराहरू कतै लोकलाइज गरेर लोकल रेलेभेन्सीहरू कन्भिन्स गर्दाखेरि यो इनिसिएटिभ्सहरूको कन्ट्रिब्युसन झन् धेरै हुन्छ. हामी कहाँ जिडिपी ग्रोथ जसरी पोलिटिकल ग्रोथ भइराखेको छ त्यही अनुसार जिडिपी ग्रोथहरू भइराखेको छैन. नम्बर अफ इन्डस्ट्रिज जति हुनुपर्ने त्यो सङ्ख्यामा पुगिराखेको छैन. जति इनिसिएटिभ्सहरू जसको हेर्नु रिसेन्टली चाहिँ भयो, तर दिस इज नट इनफ. किनकि एभ्री डे वी आर लुजिङ अलमोस्ट इन एन एभरेज 2300 हाम्रो युथ फोर्सहरू, हाम्रो वर्क फोर्सहरू बाहिर गइरहनु भएको छ भनेको हाम्रो आफ्नै कुराले. र यो हेर्दै गर्दाखेरि पावर प्रोडक्सन त बढ्यो तर त्यसको कन्जम्सन कसरी बढ्छ, किनकि नम्बर अफ इन्डस्ट्रिज र नम्बर अफ कम्पनीज जुन रजिस्टर्ड भइराखेको छ द्याट्स नट इनफ फर अस. जस्तै देयर आर 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इकोनोमी. एउटा सस्टेनेबल इकोनोमी हुन्छ. एग्रिकल्चरले हामीलाई धनी बनाउनेवाला छैन, त्यसले हामीलाई सस्टेन मात्र गर्छ. ग्रोथ इकोनोमीको लागि हामी कुरा गर्छौँ वेट र डिस्टेन्स, दुईवटा कुरा, भार र दूरी. यो दुईवटा कुराको सम्बन्ध नभएको इकोनोमी हामीलाई चाहिन्छ. एन्ड द्याट इज सफ्टवेयर, द्याट इज हाम्रो टुरिज्म, द्याट इज हाम्रो अहिले जुन टुरिज्म भन्दा अलमोस्ट डबल अमाउन्टको हामी सफ्टवेयर बेच्न थालिसक्यौँ. हामी यो कुराहरूले गर्दाखेरि सो हाम्रो प्रोडक्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी जति बढिराखेको छ त्यो अनुसारको हाम्रो कन्जम्सन नभयो भने यहाँ, सो वी क्यान थिङ्क अबाउट ह्याभिङ लट्स अफ डेटा सेन्टर, डेटा माइनिङ्स. र यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स र वेट दुइटै कुराले इफेक्ट नगर्ने इकोनोमी भनेको भार र दूरी. हामीले यहाँ धान उत्पादन गरेर कोरिया पठाउने कुरा इज नट प्र्याक्टिकल, तर हामी यहाँ सफ्टवेयर बनाएर युरोप पठाउन सक्छौँ. त्यसको लागि हाम्रो डिस्टेन्स पनि म्याटर गर्दैन, वेट पनि म्याटर गर्दैन. अब त्यो इकोनोमीमा हामी जाँदै गर्दाखेरि यो अब हेर्नुहोस् एफडिआईको कुरा गर्दै गर्दा रिसेन्टली यो वर्ष टिल जुन आइसिटीमा एफडिआईको इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहोस्, इट सोज कि हामी कहाँ कति पर्सपेक्टिभ वा पोसिबिलिटिजहरू आइसिटीमा बढिरहेछ, इन्क्लुडिङ डेटा साइन्स. किनकि हाम्रो अपरेसन इज फार चिपर देन
to run office in this country is far cheaper than India, China, or other countries. So त्यसैले गर्दा रूपन्देहीको भैरवामा वा बुटवलमा कुनै एउटा अफिस खोलेर न्युयोर्कको पार्टनरलाई सर्भ गर्न इज वेट पनि डिस्टेन्स पनि म्याटर गर्दैन त्यसैले आइसिटीमा इन्भेस्टमेन्ट एकदम बढिरहेछ किनकि हामी कहाँ अपरेसन सस्तो छ मोबाइल कन्जम्सन हेर्नु हैन हामी कति धेरै मोबाइलको कन्जम्सन वा त्यसको युजर्सहरू बढिसक्यो नर्मल 4.88 मिलियन स्मार्टफोन 4.86 मिलियन सो यति धेरै बढिराखेकोले गर्दा इट सोज द्याट हाम्रो स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स पनि बढिराखेको छ ब्रोडब्यान्ड वायरलेस र कनेक्टेड यो दुईटै भन्दा पनि मोबाइलको डेटा युजर्सहरू बढिराखेको छ जुन हामी कन्भेन्सनल वे अफ युजर्सबाट अलि एडभान्समा हामी मुभ गरिराखेको छौँ इट अल्सो सोज कि हाम्रो न्यू जेनेरेसन आर बिकमिङ टेक्नोलोजी फ्रेन्डली सो यो सबै कुराले के देखाउँछ भने अब हाम्रो देशमा यो डेटाको युजर्सहरू कुन कुन सेक्टरमा कति छ हैन फाइनान्समा कति छ हेल्थ केयरमा इ कमर्समा टेलिकममा र टुरिज्ममा यो सबै सेक्टरमा यो देखाउनुको रिजन अर्को के पनि हो भने हाम्रो देशमा बिएससी डेटा साइन्सको ग्रेजुएट्सहरूको लागि दिस all sectors are available if they want to work here. If they want to start their office, low operation cost outside valley, and they can do partnership with others. I run a company called Facts Nepal. I understand all these dimensions of opportunities in this country. र यो सबै कुराले मैले पोलिटिकल ल्यान्डस्केपमा यसको सम्बन्ध कहाँ छ, प्राइभेट सेक्टरमा यसको सम्बन्ध कहाँ छ, युजर्सहरू कहाँ छ, हामी कहाँ इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन बढिराख्दै गर्दा कन्जम्सनको लागि डेटा साइन्सदेखि डेटा सेन्टरदेखि लिएर माइनिङ्स सब अपर्च्युनिटिजहरू हुँदै गर्दा र अल्सो डिसिजन मेकिङमा कन्स्टिट्युसन र पोलिटिकल रिस्ट्रक्चरिङ हुँदै गर्दाखेरि पनि वाइ वी आर नट गोइङ बिकज हाम्रो कन्ट्रिब्युसन टु डिसिजन मेकिङ त्यसको पर्सपेक्टिभ डेटाइज्ड कुराहरूले गर्दाखेरि भइरहेको छैन द ग्रेजुएट्स अर लाइक डेटा साइन्स अर टेक्नोलोजी आइसिटी पढ्न जाने स्टुडेन्ट्सको सङ्ख्या इज सिग्निफिकेन्ट बट वेन दे गो टु द मास्टर्स वी डोन्ट ह्याभ इनफ कोर्स सो यस्तो कोर्सहरूले गर्दाखेरि इट विल हेल्प अस टु ह्याभ आवर न्यू जेनेरेसन इन आवर कन्ट्री बिकज दे क्यान वर्क फ्रम हियर सो यही मेल फिमेल हेर्दै गर्दाखेरि 2023 मा 1,08,542 बाहिर जानुभयो यो वर्ष त्योभन्दा 11,000 थपेर बाहिर पढ्नको लागि जानुभयो बट इफ वी आर ह्याभिङ इन्टरनेसनल कोर्स जसले यहाँ एजुकेट हुने र बाहिर गएर वा बाहिरको कम्पनीलाई पार्टनरसिपमा सर्भ गर्ने इफ वी क्यान डेभलप स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स हियर यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ पनि हेल्प गर्न सक्छ सो दिस इज ग्लोबल ट्रेन्ड of declining jobs in global market. जस्तै क्लर्क हैन हुलाक सेवामा काम गर्ने यो पपुलेसनहरु चाहिँ ग्लोबल मार्केटमै इफ यंगस्टर कोही हुनुहुन्छ थिंकिङ अबाउट जोइनिङ न्यू कोर्स यो कोर्सहरु चाहिँ नपढ्नु होला किनकि ग्लोबल मार्केटमा नै डिक्लाइनिङ छ यो सबै यसमा जब अपर्च्युनिटिजहरु वी आर लुजिङ तर यसमा चाहिँ ग्रो गरिराखेको छ सो 11 नम्बरमा देखि 1 नम्बरमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मोस्ट अफ देम आर रिलेटेड विथ आईसीटी डेटा साइन्स डेटा एनालाइसिस डेटा माइनिङ बिग डेटा all data so in global market also we have opportunity if we learn data science we also deal with retail audit भनेको distribution versus sales त्यसको एनालाइसिस निकाल्ने फ्याक्स नेपालले रिटेल अडिटको सर्भिस दिँदै गर्दा नेपाली मार्केटमा वी डोन्ट ह्याभ डेटा साइन्स पार्टनर इन दिस कन्ट्री अनि वर्षको 3 करोड जति हामीले इन्डियन कम्पनीलाई पे गर्नुपर्छ सो इफ आफ्टर 5 इयर्स योर ग्रेजुएट्स क्यान स्टार्ट अ डेटा साइन्स कम्पनी हियर इन नेपाल 3 करोडको मार्केट त हामी नै दिन सक्छौँ र अर्को कुरा आई वाज टकिङ विथ राजन सर कि आइ एम अल्सो आई वान्ट टु अफर BSc Data Science student of British College to do internship also in our company.
फ्याक्ट्स नेपालमा. सो यो I want to give my final, offer my final takeaway. The future दुई किसिमको हुन्छ, एउटा डिफल्ट, एउटा इन्टेन्डेड. अहिलेसम्म हेर्ने हो भने नेपालको एजुकेसन सिस्टममा भएको जुन कोर्सहरू छ, डिफ्रेन्ट कोर्सहरू, यो इन्टेन्डेड छैन, डिफल्ट छ. We already knew, last 20 years, 30 years अगाडि हामीलाई थाहा थियो नि हाइड्रो हाम्रो फ्युचर हो भनेर. तर हाम्रो युनिभर्सिटीले हाइड्रो साइन्स किन पढाएन? इफ वी न्यू कि यो फ्युचर हो भनेर. अनि अहिले पनि हाम्रो टेक्नोलोजीको लागि हामी इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्समा डिपेन्ड धेरै हुनुपर्छ. इफ वी नो ICT, data, all these are our futures. So now I would like to thank you, British College, to starting this course. किनकि यो फ्युचर हो हाम्रो. तर लास्ट पहिला के गर्यौँ भने हामीले हाम्रो फ्युचर टुरिज्म, हाम्रो फ्युचर हाई अल्टिट्युड एग्रिकल्चर, निस मार्केटको एग्रिकल्चर, यो सबै कुराहरू भन्यौँ. वी किप सेइङ द्याट एभ्रिवेयर. हाइड्रो 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 त म स्कुल क्लासदेखि नै सुनिरहेको छौँ. तर हाइड्रोको स्पेसिफिक एक्सपर्टिज पढाउने कलेज चाहिँ कसैले पनि खोलेन. Because we always believed in default future. Now, we need to start and work in intended future. Example, Chinese AI education is starting with basic understanding at the elementary level and advancing it further. Recently, they have started elementary school ma AI. Finland data infrastructure 15 वर्ष अगाडि पढाउन थाल्यो. Germany र जापानले automobiles पढाउन थाल्यो. They believed that this is my future and I need to educate my population accordingly so that we can earn, we can have better economic infrastructure or situation भनेर. So now we need to start here to educate हाम्रो population लाई, to have such a skill where distance and weight doesn't involve र हामीले डेटा, साइन्स, एजुकेसन, सफ्टवेयर यस्तो हिसाबले स्किल गर्न सक्छौँ हाम्रो पपुलेसनलाई, जसले गर्दाखेरि दे क्यान स्टे एट द होम विथ द प्यारेन्ट्स एन्ड दे क्यान वर्क इन पार्टनरसिप विथ अमेरिकन एन्ड ब्रिटिस कम्पनी एन्ड also they can contribute to our political institutions, government officials, private sector, and utilize all available resources. Thank you for this opportunity. I just wanted to share what I know. Thank you, everyone.